तो 11 बजे का टाइम सीगा जो 11 बजे असी आपदा काम धंधा नवेड़ के अंदर जान लगे तो उस वक्त जी इन्नी ज़्यादा तेज़ लाइट आई तो असी वेख के हैरान रह गए भी ये की चीज़ है। जिमें जिमें वो लाइट अगे नूं आई गई जी उवें उवें असीं तुरे आए। जिमें जिमें अगे लोगों को पता लगी गया जी तो लोग इत्थे पहुँचते गए। उस तो बाद प्रशासन को पता लग्या तो प्रशासन पहुँचा जी। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई, अग बुझाई गई। उस तो बाद जी उन्होंने पायलट की भाल शुरू करती। खबर मोगा तो है जिथों के नज़दीकी पिंड लंगियाना विच बीती रात तकरीबन 11 कुछ बजे जहाज़ क्रैश हो गया ते पिंड दे खेतां दे विच जा डिग्या। जहाज़ गिरन नाल इन्ना वड्डा धमाका होया कि सारा पिंड घटना वाली जगह ते मौके ते पहुंच गया। फिलहाल जहाज़ नूं अग लगण दा कारण नहीं पता चल सकिया पर इस घटना दे विच पायलट दी मौत हो चुकी है। इसे पिंड दे लंगियाने पुराने दे लंगियाने पुराਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? घटना सर ये वापरी है असीं ना अपने घरे बैठे सीगे, कोई सानू काम सीगा, पुलिस आई भी सीगी, उन्हां नाल साडा कोई काम सीगा आपदा रिलेटिव दा। ते 11 बजे का टाइम सीगा जो 11 बजे असीं आपदा काम धंधा नवेड़ के अंदर जान लगे तो उस वक्त जी इन्नी ज़्यादा तेज़ लाइट आई तो असीं वेख के हैरान रह गए भी ये की चीज़ है। जिमें जिमें वो लाइट अगे नूं आई गई जी उवें उवें असीं तुरे आए। जानी असीं मान लो भी 1 मिनट लेट हो जावांगे। जो असीं आए हैं उदों एकदम सारे आ वाहन दे विच जिहड़ा इन्हां ने बाउंड्री लाई हुई है फौज ने, सारे वाहन दे विच अग लगी हुई सी। जहाज़ दे जिहड़े पार्ट्स सीगे वो खिलरे पे सी ते अग लगी हुई सी। असीं जमां बिल्कुल नेड़े जा वड़े सीगे। उदों ना तो कोई अधिकारी पहुंचा सी इत्थे, ना कोई फौज का अधिकारी पहुंचा सी, ना प्रशासन आया सी, कोई भी नहीं आया सीगा। सिर्फ पिंड दे 5-7 बंदे ही सीगे। जिवें जिवें अगे लोकां नूं पता लगी गया जी तो लोग इत्थे पहुंचते गए। उस तो बाद प्रशासन नूं पता लग्या तो प्रशासन पहुंचा जी। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई, अग बुझाई गई। उस तो बाद जी उन्होंने पायलट की भाल शुरू करती जिहदे विच पिंड दे लोकां ने भी बहुत संयोग दिता। असीं भी सुबह 5:30 बजे घरे गए, इत्थे रहे सारी रात। तो एक तो मींह का करके थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आई जी, शायद वो बच ही जांदा बेचारा, घटी सीगी उहदी। मींह पैण दे कारण जिहड़ा कर्मचारी भालण ते लाए हुए सीगे, जिहड़े 2 प्लेन भी बुलाए सी फौज ने, उन्हां नूं ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रॉब्लम आ रही ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ट्रेस किया सारा कुछ। नाल दी नाल दस रहे थे ना, जो असीं उन्होंने पुछदे सीगे पहलां तो दसदे नहीं सीगे कुछ। फिर जो उन्होंने पता लगा भी ये लोग साडी हैल्प कर रहे आ, फिर जो उन्होंने पहली ट्रेसिंग की वो निकली है जी गुरुद्वारे के कोल। उत्थे उन्होंने पायलट नूं जो देखा उत्थे वो है नहीं सीगा। उस तो बाद उन्होंने फिर ट्राई किया, काफ़ी टाइम लगे रहे, फिर ट्रेस किया। फिर वो मेरा फ्रेंड है हरजिंदर सिंह, गुरुद्वारे के सामने कोठी है उन्होंने, उत्थों की जगह ट्रेस हुई जी। उत्थे तो बैठे ही सीगे जिहड़ी जगह ते उन्होंने लोकेशन मिली। उस तो बाद वो आधा घंटा फिर ट्रेस करी गई जी। अद्धे घंटे बाद जो उन्होंने ट्रेस करके जगह मिली, जिहड़ी जगह ते वो गए, उस जगह ते वो बेचारा माड़ी किस्मत वाला जिहड़ा बंदा सीगा। इस दे बावजूद सारा कुछ सही हो गया सीगा, निकल भी गया सी, पैराशूट भी खुल गया सीगा, पर फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकिया। उस तो बाद प्रशासन ने इत्थों दी सारिਆਂ ਨੂੰ घरों घरी जाण ਨੂੰ कहता। जो उन्होंने पता लग्या भी डैथ हो गई तो बस आ इन्नी कहानी बनी है जी। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? इत्थों 5:30 गए हैं जी। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ? प्रशासन अधिकारी तकरीबन अद्धे घंटे बाद आ गए सीगे जी। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਘਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗਾ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਨਵੇਂ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। मैं इत्थों लंघण नवां दा ही रहण वाला जी। ते ये जिहड़ी घटना गई ये तकरीबन 11:15 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੰਘਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਰਾਤ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਇਲਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तो क्रैश होने के बाद कितनी मशक्कत करनी पड़ी आर्मी को, प्रशासन को इसको आग बुझाने में? और ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਆਪੇ ਮਛੜਾ ਵੇਖ ਟੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾ ਹੀ ਖਲਾਰਦਾ ਹੈ ਆ ਵੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਲੰਗਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ। ਲੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਘਟਨਾ ਸਰ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫੌਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ 5:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਘਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਲਣ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪਲੇਨ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਹਵਾ ਇੰਨੀ, ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ,
3 ਵਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਟਰੇਸ ਕਰੀ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੋਂ 5:30 ਗਏ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ? ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਘਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗਾ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਨਵੇਂ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੰਗਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੰਗਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਰਾਤ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਇਲਟ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਇਲਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तो क्रैश होने के बाद कितनी मशक्कत करनी पड़ी आर्मी को, प्रशासन को इसको आग बुझाने में? और ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।